만지면 안 돼. 만지면 안 돼. 안녕하세요. So I'm going to speak to you in English, and assistant principal Esther will translate into French. 네, 제가 영어로 말씀을 드리고요. 그리고 제가 오늘 통역을 잘 해보겠습니다. So it was about a year ago that my wife Jeannie and I made our first visit to Changwon. 네, 1년 전이었습니다. 그때 저희 아내 진이, 티처 진이와 제가 창원을 방문한 적이 있습니다. And at that time, I was about 6 months from my retirement as the director of the mission agency of my denomination. 네, 그때는 제가 6개월 정도 시간 후에는 은퇴를 앞두고 있는 시점이었습니다. CRC라고 하는 교단의 선교부 디렉터로 섬기고 있었습니다. And Jeannie and I were living in the United States, in the state of Texas. 네, 저와 저희 아내는 미국의 텍사스 주에서 살고 있었습니다. We have 3 of our children and 6 of our grandchildren who live in Texas. 네, 저희에게는 3명의 자녀가 있고요. 그리고 6명의 손주들과 함께 살고 있었습니다. There you can see some of our family, including my mother, who is, Lord willing, turning 100 in July. 네, 여기 사진을 보시면 저희 가족들이 있고요. 이분은 저희 어머님이신데 내년에 100세 생일을 앞두고 계십니다. And so when we visited Changwon in October of last year, we were asking God what He wanted us to do after my retirement. 저희가 창원에 방문을 했을 때는요, 작년 10월입니다. 그때는 하나님께 은퇴 후에 저희들의 사역이 어떻게 펼쳐질지 여쭤보고 있었습니다. And we were looking for a place that Jeannie and I could serve together. 그리고 저희는 저의 아내와 저는 같이 사역할 곳을 찾고 있었습니다. And so we are so happy that God brought us to Changwon, to this community of believers, and to Grace Global Christian School. 그래서 저희는 하나님께서 저희를 여기에 보내주신 거에 정말 감사하고 있습니다. So I was excited about Grace when I came here 3 months ago. I'm even more excited today. 제가 그레이스에 오기 전에 3개월 전에 정말 설렜었는데요. 지금 현재는 더 설레고 기쁩니다. So let me tell you 3 of the reasons why I'm excited about this school. 네, 제가 학교를 생각할 때 설레고 기쁜 이유로 3가지 말씀드리려고 합니다. First, Grace is a Christian community of students, parents, teachers. 네, 첫 번째로는 그레이스는 따뜻한 사랑의 기독교 공동체입니다. Grace is not, first of all, an educational business. 그레이스는 어떤 방향의 사업 현장이 아닙니다. So I have seen the Christian community of Grace in different ways. 저는 이 기독교 공동체인 그레이스를 다방면으로 느끼게 됩니다. One is the involvement of the parents in this school. 첫 번째는 학교와 함께 해주시는 학부모님들이십니다. We have a group of parents who are not just clients of the school, they're participants in the school. 네, 저희 학부모님들은 저희들의 고객이 아니십니다. 저희와 함께하는 동역자이십니다. So even this event today, the parents were very much part of preparing for today. 네, 오늘의 행사도 학부모님들이 함께 준비를 했고 또 함께 하셨습니다. I see the Christian community in the way that students relate to each other. 여기서 아이들이 서로 관계하고 대화와 소통을 할 때 기독교 공동체가 느껴집니다. When I see older students like Olivia taking the hand of Hope,
That is what Christian community is about. 네, 저희 제일 나이 많은 친구 이름이 올리비아인데요. 항상 호흡이라는 별명이 아기새예요. 그 친구 손을 잡고 왔는데 그런 모습들을 볼 때 이것이 기독교 공동체구나 느껴집니다. So when you send your kids to Grace, you aren't a client of a business. You become part of a Christian community. 그래서 여러분이 자녀분들을 이 학교에 보내신다면 여러분은 고객이 되시는 게 아니라 저희들은 가족이 되시는 겁니다. Number two, I'm excited about Grace because of our mission and purpose. 네, 제가 또 설레는 두 번째 이유는 저희들의 목적입니다. So our school model says it all. 저희 학교의 모토가 있는데요. 이걸 보시면 이해가 되실 겁니다. Our model is disciples in the shaping, equipping students with identity and purpose. 네, 저희 학교의 모토는 Disciples in the Shaping입니다. 삶의 목적과 정체성을 가진 학생들로 준비하게 하는 모토입니다. Equipping students with identity. 학생들을 정체성을 가질 수 있게 준비시킵니다. We want every student to know that they are loved by Jesus. 저희는 학생 한 명 한 명이 예수님께 얼마나 큰 사랑을 받고 있는지 알기 원합니다. Equipping students with purpose. 그들에게 하나님께서 목적을 갖고 지으심을 알기 원합니다. We want every student to know that God has a purpose for their life. 그리고 하나님께서 그들의 삶에 목적이 있으심을 꼭 알기 원합니다. And so this leads us to our statement of educational purpose. 네, 이것이 저희 교육 목적을 말할 수 있는데요. So our educational purpose is that each of our students would be able to do these three things. 저희의 교육 목적은 저희 학생 한 명 한 명이 이 일들을 행할 수 있게 함입니다. Love and obey God. 네, 삶의 모든 영역에서 하나님을 사랑하고 순종하기, Be a peacemaker in their relationship with others. 그리고 화평하게 하는 자 되기, And care for God's good creation. 하나님의 창조 세계의 선한 청지기가 되기. And finally, I'm excited about grace because we're not in this by ourselves. 그리고 제가 그레이스를 생각할 때 설레는 이유는 저희들은 혼자가 아닙니다. We have relationships with other Christian schools in Asia. 저희는 아시아에 있는 많은 학교들과 관계를 하고 있습니다. We have learned a lot from Andi, which is a Christian school in Busan. 네, 그리고 저희가 학교를 시작하면서 함께했던 부산에 있는 반디 기독학교가 있습니다. And I'm excited we also have a relationship with the mission agency I used to direct. 그리고 제가 디렉터로 오랜 시간 섬겼던 레즈네이트 CRC 교단의 선교부와 파트너십을 맺고 있으니 설레입니다. That has two advantages for us. 그걸로 인해서 저희는 두 가지 장점을 가질 수 있습니다. My denomination, the Christian Reformed Church of North America, has a long history of Christian schools. 네, 제가 속해 있는 CRC 교단은 오랜 역사를, 기독교 교육에 대한 오랜 역사를 가지고 있습니다. So our relationship allows us to continue to learn from that history. 저희는 그 파트너십을 통해서 그 학교들에게서 여러 가지 정보들을 교류를 할 수 있습니다. In fact, our teachers will have teacher training with someone from Resonate, the mission agency, in February. 네, 저희는 2월 달에 요즘에 선교부에서 오시는 분과 함께 교육을 받게 됩니다. And that relationship also allows us to recruit teachers like Jeannie, my wife, who speak English as their first language. 네, 그리고 그 파트너십을 통해서 저희는 선교부에서 선교사님들을 파송받게 됩니다. 원어민 선생님들이 선교사님으로 섬기실 수 있게 됩니다. So there are a lot of English Hagwons, English Kinders in Changwon. 창원에 많은 영어 학원들과 영어 유치원들이 있는 걸 봅니다. But many times they're teaching kids so they can pass exams. 하지만 아이들에게 시험을 통과하기 위한 언어를 가르치는 모습도 봅니다. And when you ask the children to talk in English, they don't know how to talk
in English. 그래서 아이들에게 영어로 소통을 하려고 하면 가끔 소통이 잘 되지 않는 경우가 있습니다. So we think the grade students will be different. 네, 저희 생각엔 저희 학교 학생들은 다릅니다. They will be able to speak and talk in English. 저희 학생들은 영어로 말하고 영어로 대화할 수 있는 학생들이 되어질 것입니다. So those are some of the many reasons why I'm excited about Grace. 이것들이 제가 여러 가지 설레는 이유들이 있는데요. 그 중에 한 부분들입니다. And why I hope more and more parents will enroll their children in Grace. 그리고 이 길에 여러분들을 초대합니다. Thank you. 감사합니다. 네, 그레이스의 철학과 비전을 알 수 있는 시간이었습니다. 더불어 교장 선생님께서 학교를 얼마나 사랑하시는지 또 아이들을 향한 그 마음을 느낄 수 있었습니다. 네, 다음으로는 그레이스에서 추구하는 8가지 핵심 가치를 함께 보시겠습니다. 첫 번째, 구별된 기독교 세계관입니다. 두 번째, 탁월한 학문적 능력. 세 번째, 놀이를 통한 배움. 네 번째, 창의성. 다섯 번째, 성경에 근거한 비판적 사고. 여섯 번째, 창조 세계의 아름다움, 예술, 음악에 대한 사랑. 일곱 번째, 조화롭게 이루어진 신앙적, 정서적, 사회적, 육체적인 발달. 여덟 번째, 문제 기반 학습과 액션 러닝. 저희는 이러한 그레이스의 핵심 가치를 실현하기 위해 그레이스에서 하고 있는 몇 가지 수업을 소개하겠습니다. 먼저 온클래스 수업입니다. 준서는 어제 온클래스 수업 때 뭐 했어요? 네, 온클래스 수업이 되면 아이들은 매주 한 번 온클래스 수업이 있는데 자신의 관심사에 따라 자신이 좋아하고 흥미로운 수업을 만들어 갑니다. 이 수업은 학생들 스스로 만들어가는 수업입니다. 아이들이 만들어가는 수업은 정말 창의적이고 재미있어 보입니다. 그렇지만 저는 잘 안 끼워줍니다. 아이들이 직접 보드게임을 만들어서 게임을 하기도 하고 팔찌 만들기, 책 만들기, 특히 요리 활동을 참 좋아합니다. 이렇게 매주 아이들의 손맛이 담긴 다양한 음식을 맛볼 수 있는 시간입니다. 네. 그레이스에서는 늘 책을 가까이 하고 책 읽기의 즐거움을 누리기 위해 성경 통독과 책 수업을 합니다. 그래서 우리 아이들은 책 읽기를 참 좋아합니다. 책을 읽고 상상력을 키우고 세상과 소통하고 또한 하나님의 창조 세계를 가슴으로 더 느낄 수 있습니다. 아까 교장 선생님께서 이야기해 주셨는데 그레이스는 CRC 교단의 교육 선교사님들과 함께합니다. 그레이프시드 영어 수업과 영어를 접목한 수업을 교육 선교사인 원어민 교사로부터 배우게 됩니다. 이런 아이들을 보면 저도 학창 시절 이런 수업을 들었으면 하는 아쉬움과 부러움도 있습니다. 다음으로는 1인 1학기입니다. 그레이스 학생들은 하나의 악기를 배우며 음악의 아름다움을 즐깁니다. 악기를 통해 언제 어디서든 하나님을 찬양하고 그 사랑을 전할 수 있는 아이들이 되도록 돕습니다. 아직은 시작 단계이지만 앞으로 멋진 그레이스의 앙상블을 기대해 봅니다. 그레이스는 사랑으로 세워진 공동체 속에서 참된 기쁨과 행복을 누리는 학교입니다. 학교가 좋아서 등교 시간 뛰어오는 아이들을 볼 수 있고 방학이면 빨리 학교에 가고 싶어하는 아이들을 볼 수 있습니다. 또한 기도로 동력하는 학부모가 있는 학교가 바로 그레이스입니다. 네, 다음으로 그레이스 커리큘럼 구성의 특징을 소개하겠습니다. 그레이스에는 따뜻하고 친밀한 배움의 환경이 있습니다. 학생들은 이러한 학교 공동체 관계 안에서 기독교인으로서 정체성을 만들어갑니다. 최근에 한 학생이 일주일 정도 결석한 적이 있었습니다. 수업 중 활동이 있었는데 그때 친구의 장점을 적어주는 시간이 있었습니다. 아이들은 같은 마음으로 결석한 친구들에게도 그 친구의 장점과 또 그 친구를 보고 싶어하는 마음을 담아
쪽지를 적어 그 친구의 책상에 붙여두었습니다. 또 그 친구가 학교로 왔을 때 아이들은 정말 반갑게 뛰어나가 안아주고 그 친구를 맞이해 주었습니다. 반 아이들이 모두가 보고 싶다 말하며 반기는 그 모습이 저에게는 참 따뜻한 기억으로 남아 있습니다. 네, 그레이스는 한 주를 시작하는 시간과 마치는 시간에 체프를 통해 말씀을 듣고 매일 아침 말씀 묵상으로 하루를 시작합니다. 또 성경 수업, 성경 통독 등의 교육 과정을 운영하면서 성경 이야기를 통해 기독교 세계관으로 무장하도록 돕습니다. 또 우리는 기독교 세계관의 관점에서 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 등의 핵심 과목을 가르칩니다. 또한 모든 교과목은 학문 그 자체가 목적이 아닌 하나님의 창조 세계를 더 잘 이해할 수 있는 도구로 배우게 됩니다. 그래서 일반 교과서를 사용하여 수업을 하더라도 다양한 도서를 참고하여 기독교 세계관으로 재구성하여 가르칩니다. 저는 이 말을 참 좋아하는데요. 모든 진리는 하나님 안에서 하나로 통합되어야 한다. 제가 기독교사로 있으면서 언제나 이 말을 기억하고 다시 한번 새겨보는 시간입니다. 음악, 미술, 체육 수업은 하나님이 나에게 주신 달란트를 발견하고 자유롭게 표현하는 시간입니다. 우리는 학생들이 아름다움을 감상하며 건강한 삶의 방식을 배우고 만들어가기를 소망합니다. 지난 여름 저희는 태국 미션 캠프를 다녀왔습니다. 그래서 1학기 미션 캠프를 준비하면서 찬양과 율동, 태권도로 우리에게 주신 은혜를 마음껏 표현해 보았습니다. 또한 학교 안에 저희가 따로 체육관이나 운동장은 없지만 이런 건물이라는 갇힌 공간의 제약을 뛰어넘어 학교 주변의 다양한 공원과 운동장, 산책로를 교실과 운동장 삼아 즐거운 수업을 하고 있습니다. 저희가 중요하게 생각하는 것 중 하나가 선교 경험입니다. 교육 선교사로 오랜 기간 사역하신 교장 선생님께서 온미션 수업을 통해 본인의 선교 경험을 가지고 학생들이 다양한 선교지에 대한 이해와 선교에 대한 마음을 품을 수 있도록 가르칩니다. 이렇게 지난 여름 태국 치앙마이에 3주간 아이들과 함께 다녀왔던 기억이 있습니다. 이 시간은 학생들도 물론 저에게도 잊지 못할 기억으로 남아 있습니다. 이렇게 선교 체험을 위해 국내 미션 캠프를 운영합니다. 네, 지금까지 학교의 핵심 가치를 토대로 한 학교 소개를 해보았습니다. 네, 지금은 우리 그레이스의 귀여운 막내 준서 예봄이가 나와서 그레이스의 하루 일과에 대해 소개하겠습니다. Good morning, everyone. I am Ben. I am
친구들은 체육을 제일 재미있어 해요. 우리의 마지막 일과는 종례예요. 청소와 감사노트를 쓰고 종례가 끝나길 바래요. 왜냐하면 간식을 빨리 먹고 싶거든요. 종례가 끝나면 집에 가거나 언니 오빠들이랑 같이 놀아요. 4시가 되면 방과 후 수업이 시작돼요. 저는 방과 후 수업을 2과목 듣고 있어요. Respect teacher, respect myself, respect each other. 우리는 학교에서 존중을 배워요. Thank you. 네, 우리 아이들 정말 귀엽고 사랑스럽습니다. 아이들이 들려주는 그레이스의 하루가 정말 알차게 느껴집니다. 우리 아이들의 이야기를 들어봤으니 다음으로 학부모로서 그레이스에서 경험하고 느낀 이야기를 들어보려고 합니다. 먼저 4학년 조예하, 1학년 조예봉 아버지이신 조연신 학부모님 나오셔서 이야기 들려주시겠습니다. 반갑습니다. 저는 두 아이를 그레이스 글로벌 기도학교에 보내고 있는 학부모 조현신입니다. 큰아이는 다니엘과는 한국에 있고 작은아이는 홀레나만에 속해 있고 이제 한 해를 마무리해가면서 내년을 준비하고 있습니다. 저희 부부는 결혼 전부터 교육에 대해서 생각이 비슷했습니다. 둘 다 한국에서 교육받으면서 컸는데 하나님 은혜로 여러 가지 다양한 경험도 할 수 있었고 그중에서 외국에서의 생활들도 경험이 있었습니다. 그런 경험들이 한국의 교육과 소위 선진국이라고 부르는 것들이 어떻게 다른지를 알 수 있게끔 해주는 부분들이 있었고 그런 경험들이 우리 두 사람의 가치관에 영향을 많이 미쳤다고 생각합니다. 그래서 결혼 후에도 자녀를 어떻게 교육할지에 대해서 많은 고민을 했었고 홈스쿨부터 대안교육 여러 가지를 알아도 보고 기도도 하면서 시간을 막연히 지내왔습니다. 그렇게 지내면서 여러 가지 이유로 저희는 첫째 아이를 먼저 공교육에 보낼 수밖에 없는 환경이었습니다. 그렇게 3년이 지나고 우연한 기회에 올해 2월달에 그레이스 글로벌 기도학교를 알게 되고 저희 부부는 긴 고민 없이 보내자고 이렇게 결정을 했었습니다. 그렇게 결정을 하게 된 이유하고 그 이유와 함께 어떻게 한 해를 보냈는지 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 기독교적 세계관입니다. 저는 지금 우리 아이들이 살아가는 세상이 이전보다 더 힘들거나 어렵거나 악하거나 그렇다고 생각하지는 않습니다. 다만 시대가 많이 바뀌면서 우리가 쉽게 접하지 못했던 미디어나 문화 매체들을 우리 아이들이 훨씬 더 빠르게 접할 수 있는 환경이 완벽하게 갖추어져 있다고 생각을 합니다. 세계관이라는 것이 형성되기도 어렵지만 한번 형성이 되고 나면 바뀌기가 참 어렵다라고 생각하는데 우리 아이들의 세계관의 밑바탕에 성경과 하나님 말씀, 하나님의 뜻이 들어가 있지 않은 상태로 지식과 지혜가 쌓여갔을 때 이 아이들이 성장해가는 과정에서 큰 혼란을 겪을 수도 있고 심지어 올바르지 못한 결정을 내릴 수도 있다고 생각합니다. 그래서 우리 학교는 시작부터 끝까지 기독교적 세계관을 바탕에 두고 모든 학사 과정과 생활 치료가 진행이 되고 있음을 제가 기대했고 그 기대한 것도 1년 동안 잘 봤습니다. 그래서 이렇게 모든 교과목과 생활 과정에서 기독교적 세계관이 근간이 되고 백그라운드가 되었을 때 하나님 보시기에 올바른 자녀로 성장할 수 있을 거다라고 믿고 있습니다. 그리고 두 번째는 선생님들의 사랑입니다. 학교에서의 경험이 크게 저는 선생님들과의 관계 그리고 친구들과의 관계라고 생각하는데 저희 큰아이는 공교육을 3년을 경험해봤기 때문에 제가 1학기 맞춰갈 때쯤 우연히 물어봤습니다. 네가 있었던 그 학교와 지금 학교가 어떻게 다르냐라고 해서 10가지 넘는 이유들 얘기해 주는데 그 중에서 이런 문장이 있었습니다. 선생님들이 따뜻하게 대해준다 라고 얘기했습니다. 그 말 한마디가 저에게는 눈물이 나는 그런 감정이었습니다. 그리고 우리 그레이스 글로벌 학교는 학생들에게
사이에서 일어날 수 있는 여러 가지 일들을 훈계나 계도나 그런 대상으로 생각하지 않고 그 아이들이 극복해 나가야 될 삶의 과제라고, 도전 과제라고 이렇게 가르쳐 주십니다. 제가 우리나라 공교육을 폄하하거나 비하하거나 이러고 싶은 마음은 1도 없습니다. 하지만 지금 우리 학교 선생님들과 같은 그 사랑의 마음으로 교육을 하시는 교육자들을 찾기는 정말 쉽지 않을 거다라고 제가 단언할 수 있을 것 같습니다. 올해 2023년 그레이스 글로벌과 함께한 1년을 되돌아보면 은혜와 감사의 시간이었습니다. 쉽지 않은 도전도 있었고 생각하지 못한 여러 가지 일들이 있었지만 하나님의 크신 은혜가 감싸줬고 또 극복해 나갈 수 있는 시간과 상황들을 주셔서 감사하고 또 감사했습니다. 함께 만들어가는 재미와 행복이 있는 그레이스 글로벌 기도학교의 여정에 함께 해주시면 참 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 5학년 서하이, 2학년 서하유 어머니이신 강미양 부모님 나오셔서 이야기 들려주시겠습니다. 반갑습니다. 저는 소개해 주신 대로 5학년, 2학년 두 자녀를 보내고 있는 강미향입니다. 오늘 이렇게 그레이스 입학 설명회 관심을 가지시고 와주신 부모님들 너무나 환영하고 또 개인적인 생각으로는 우리 학교에 대한 궁금함보다는 또 대안학교, 기독교 학교가 어떤지에 궁금함을 가지고 오신 분이 많이 계셨으면 합니다. 요즘은 이런 대안학교, 홈스쿨링 이런 단어가 그저 학교에 적응이 어려워서 그런 친구들에 대한 해결책 이런 느낌보다는 오히려 우리가 뜻이 있는 몇 사람, 몇 가정이 있으면 우리가 기존 교육의 방식이 아니라 새로운 방법으로 교육을 할 수 있다는 인식으로 바뀌었다고 생각을 합니다. 제가 저희 두 아이를 그레이스로 보내기로 결심을 한 현실적인 이유는 두 가지였는데요. 첫 번째는 사실 저희는 맞벌이 부부여서 제 삶이 이렇게 바쁜